ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ 32 ਧਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਏ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋ ਧਾ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਨਖ ਬੜਾ ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। फिर वो साला माई ने सिर ते बांह तरी वो जेडे रौला पाया वो भाई तुर गए। तो वो फिर वैसे आखन लगे भी जिस वे इधरों चंद चढ़िया ना उस वे उठ के इथों तुर जियो, नहीं सोनू मुक्तसरों शहरों छिगड़े फिर आके मार जाने। सिख असी भी हैं पर नहीं, सानू गुरु महाराज का फरमान है बिना जुल्म ना करो किसी पे। असी इस तो किसी नू नहीं मारना नहीं कुटना। अच्छा तुसी जिस वे चंद चढ़िया तो तुसी उस वे अपने रवाना हो जाओ, इत्थे निकल जियो। चलो जी उत्थे जी वड्डा टुकी होण लग पई। खून पक्की दे उत्तों रोड़ के खालियां विच पै के एक टोबा सी, टोबे दे विच पैंदा सी खून। निके निके बच्चे साला भी खो के माइयां तो वो टोबे सी उन्हां सिखां ने। हाँ सिखां ने उत्ते तरदे फिरदे खून जिहड़ा पानी थोड़ा सी खून बाला सी। मेरी बच्ची सी कोई साल के 2-3 महीने की छोटी सी, तो वो माई सी कबड्डी पई। वो माई नूं भाई मैं थल्ले सिटता अपनी माई नूं उत्ते ओनूं कर दिता। जिहड़ी वड्डी भी सी वड्डी माई नूं उत्ते सुट के अपनी माई नूं थल्ले पा दिता। एक वडेरा जिहा बंदा सी ओहदे थल्ले मैं सिर दे के वड़ गया। उत्तों दे जी चढ़ के सिख गां फिर वड्डी टुकी जान, तलवारां मारी जान। तुसीं मतलब अपनी जान बचाउण वास्ते वो अपनी जान वास्ते थल्ले वड़ गए ते उत्तों दी वड़ तलाड़ के गां जांदे ना। वो बंदे थल्ले इवें मरे पे सी ने? मरे वड्डे टुके छप्पड़ भर गया। हां छप्पड़ पे जिवें कणक दी सत्थरियां नहीं पईयां हुंदियां अपने वाडी इदां पए सी। एक सिख फेर उधरों इक्को ही आया कल्ला ही। वो आउंदा गया, माई मेरी ने सिर दा लीड़ा लैके ना मैं नाल माई दे लग के पिया उत्ते मेरे लीड़ा दिता। बा आउंदा गया तो जां आ मारिया बरछा ताडे मारे। जिस बरछा मारिया मैं वो कंडियों फड़िया तो कढ़िया ना, जिस दो दंदे अपना दो अंदर मेरिया ना पुठे दंदिया ना बाहर निकल आईया। वे निकल आईया फिर वो मार फिर आ मारदा इत्थे अजे भी निशान एडा बड़ा इत्थे मारदा। जिस वे इत्थे मारिया ना तो 6 फुट खतान सी मैनू ओहदे विच मारिया चुक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लखा करोड़ा दरूद सोने कमली वाले आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ते आप दी आल ते आप दे सहाबा ते। नाज़रीन मैं वसीम हैदर अली PhD पंजाबी स्टूडियो तो 147 दी प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ। नाज़रीन अज तुहाडी मुलाकात बाबा जी नबी बख्श नाल करवावांगे, जिन्हां ने 147 दे विच बड़े दुख वेखे ते बड़े दर्द वेखे। उन्हां दी कहानी कोई हौसले वाला बंदा सुन सकदा है। अजीम हौसला रखते हैं बाबा जी, जेडे कहानी सुनाते भी ने तो उन्होंने हड्डां ते बीती भी है। ये बड़े अजीम लोग ने। आओ मैं जरा बाबा जी नाल तुहाडी मुलाकात कराउणा वां कि बाबा जी होरां ने 147 दे विच किंज दर्द सहे। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम जी। और अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल है बुजुर्गो? शुक्र है अल्लाह दा। ना की तुहाडा? नबी बख्श। नबी बख्श जी। ते तुहाडे वालिद दा? लाल दीन। अच्छा ते तुसी जदों वंड पई 47 दी जी किन्नी उम्र सी तुहाडी? 16 सालां दी। अच्छा 16 साल दे सी। चंगे गबरू सी फिर? ओ खैरी मेरी मैं साला भी सिखां नूं वंडा लिया के देना। अच्छा खोती ते लिया के वंडा कोटों लिया के देना, फिर आके बकरियां छेड़नियां। अच्छा ते अपना केड़ा उत्थे इलाका सी? अपना सी जिला फिरोजपुर। जी हाँ। तहसील सी फरीदकोट। अच्छा ते पिंड दा नां? पिंड गुरुसर। हाँ जी। पिंड दे लागे लागे केड़े पिंड सी होर? पिंड सी सरावां सी। अच्छा बैबल सी। अच्छा नियामी वाला सी, रणसिंह वाला सी। अच्छा बाकी ढिलम सी। अच्छा ਇਹ ਚੱਕ ਨੇੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਜਵਾਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੇਲੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ। ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਲਾਲਦੀਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਲਾਲਦੀਨ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਘੋੜੇ ਪੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਲੀੜੇ ਸਿੱਟ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਬਰਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਫੇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੇਠੀਏ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਿਉ ਸੌਣ ਸਿਉ, ਇਹ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਮਾਨ ਸਿਉ ਸੌਣ ਸਿਉ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਉਸਦੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇ ਸਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਿਰ ਖੁਦ। ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਮੰਗੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ? ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਸ਼ੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜੇ ਸਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਣੇ ਬੱਚਾ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਪੀੜ ਦੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇ ਸਾਲਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਣ ਦਾ ਲਵੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਖੇ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ 5 ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। 5 ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਦ? ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਣ ਫੀਣ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਖਣ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੋਟ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਲਾ ਵੀ 12-13 ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਲੀ ਜਲਾਏ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਪਟਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਨਾਨਕਸਰ ਵੱਜਦਾ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਰਹੇ ਜੀ 3 ਦਿਨ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਂਪ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ? ਹਾਂ 3 ਦਿਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀੜੀ ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇ ਸਾਲਾ ਸੀ ਚੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਚੱਕ ਵਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਕਾਫਲਾ? ਵਾਵਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 3-4 ਮਰਬਿਆਂ ਚ ਲੰਮਾ। ਅੱਛਾ। ਛੜਕ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਪੈਦਲ। ਗੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਡਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਆ ਤੇ
ਅੱਗੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਸੜਕੇ ਜਿਸ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਧੂੜੋ ਧੂੜ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਗਾਫਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, 1-2 ਬੰਦੇ ਆਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗੜੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਹਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਚੜੀਆਂ ਗੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੇਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਲਟੇਰੇ ਸੀ, ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣੇ ਵਾਵਾ ਹੁਣ 6-7 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਾਦਾਂ ਚੜੀ ਜੋ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚੜੀ ਜੋ ਲੱਭੇ, ਲੱਭ ਕੇ 12-13 ਜਣੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਠਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਆ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰੋ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵੋ। ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨਾ ਚੈਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਜੋ ਫਿਰ ਗਾਫਲਾ ਟੁਰੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਵਣਾ ਨੂੰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੋਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰੂ ਪੱਤਰ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਵਣਾ ਦੇ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਦਾ ਖੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਭਰੂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਉਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਗਾਫਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਟੁਰੋ। ਤੁਰਦੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਵਰਸਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਖੂਨ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋੜ ਕੇ ਖਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਸੀ, ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਖੂਨ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਲਾ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟੋਭੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਖੂਨ ਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਿੰਝ ਹੋ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਰਿੰਝ ਹੋ ਪਏ? ਬਸ ਲੜ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੂੜ ਜਾ ਇੱਧਰ ਚ ਗਾਫਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਪਤੂ ਕੇ ਵਰਿਆ ਬਰੂ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾ ਲਾ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਵੇ ਉਹ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰ ਪਏ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਈ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਸੀ ਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਜੀ ਚੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਜਾਣ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੜ ਤਲਾੜ ਕੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਐਵੇਂ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ? ਮਰੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਛੱਪੜ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਛੱਪੜ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਛੱਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਾਢੀ ਏਦਾਂ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇ ਸਾਂ ਲਾ ਵੀ
ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਭਾਈਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਢ ਟੋਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾ ਇੱਕ 6 ਫੁੱਟਾ ਖਤਾਨ ਸੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਾਈ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਆਹ ਮਾਰਿਆ ਬਰਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਡੀਆਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਦੋ ਦੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਦੋ ਅੰਦਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਮਾਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਡਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ 6 ਫੁੱਟਾ ਖਤਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਥਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਧਾ। ਮਾਈ ਲਾਪੀ ਰੋਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਏ ਰੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਜੇ ਥਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤ ਪੁੱਛਾ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਤਾਨ ਚ ਹੀ ਪਏ? ਹਾਂ ਖਤਾਨ ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੜਸਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਾਨ ਦੀ ਗੁੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਚੜਾਉਣੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਆ ਪੈਰ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਮਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭੁੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪੱਟ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਸ ਥੱਲੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਅੰਦਰਾਂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਈ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਡਿਕਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਿਕਰੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਡਿਕਰੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਏਡੀ ਬੜੀ, ਉਹਨੇ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਠਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਡਿਕਰੀ ਤੇ ਧਰ ਲਈ। ਡਿਕਰੀ ਜੇ ਧਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਮਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਲਾ, ਪੱਟੀ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਡਿਕਰੀ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ 2-3 ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮਾਈ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਭੱਜ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੜਕੋਂ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਅਸਾਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਵਣ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਵਣ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਗੀ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਖਣ ਮਾਈਏ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕੋਂ ਇੱਧਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪਏ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੂੰ 5-6 ਜਾਣੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਭੱਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਜਿਸ ਵੇ ਆਏ ਨਾ
ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਸ ਵੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਈ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਉਹ ਲੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਥੱਲੇ। ਬੁੜੇ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਫੀਮ ਸੀ, ਤੋਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਧਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਫੀਮ ਵੀ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਆਖਣਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਈਆਂ ਚਰਾਇਆ ਕਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੇਦੀ ਯਾਰ ਰੱਖੇ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਦੀ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ? ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ, ਬੇਬੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਆਖਾਂਗੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਗਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇ। ਆਖਣਗਾ ਮਾਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਿਰਾ ਹੀ ਖੂਨ ਆ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਆਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਟੋਬੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਡੋਬੀ ਖੂਨ ਦੀ ਭਰੀ ਭਰਾਈ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ, ਜੁੱਤੀ ਡੋਬ ਪੰਜਾ ਭਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚੇ ਟੋਬੇ, ਖੂਨ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਈਆ ਖੂਨ ਵੇਖ ਲਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਆਖਣਗੇ ਲੈ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਪੰਜਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਪੀ ਮੈਂ ਪੀ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਆਖਣਗਾ ਜਿਸ ਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਣਗਾ ਲੈ ਵੀ ਮਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਗਾਈਆਂ ਦੇਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਉਹ ਟੋਬੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਖੂਨ ਛੂਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲਵੇਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਊਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜੀ। ਚਲਾਂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਂਗੀ। ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਠਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਵੀ ਟੋਬੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖ। ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾ ਛੋਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਿਆ ਬਣਾ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਰੰਗ ਢੱਗੇ ਜੋਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਛੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ ਵਧਾਈ ਬਸ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੰਗ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬੜੀ? ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਆਪੇ ਮਗਰੋਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਟੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸਿਗੜੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬਿਨਾ
ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸੋਤੜੇ ਨਾ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਗੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਚਾਈਏ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੇ ਵਿਚਲੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਟੁਰਦੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਿਲਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੁਰ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਉੱਠ, ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਐਡੀ ਬਾਲਟੀ ਹੋਵੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਭ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ 32 ਧਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਜੇ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਏ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋ ਧਾ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨਖ ਬੜਾ ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲਾ ਮਾਈ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਧਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅੱਗੇ ਗੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਵਾਹ ਚਲੋ ਜੇ ਮਾਰਤੇ ਇੱਥੇ ਛਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਟਿਕ ਗਏ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਧੁੱਪੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਟਿਕ ਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਟਿਕ ਗਏ, ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤਲਵਾਰ ਬਰਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੁਕਤਸਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਚੜੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਈਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੜਲ ਮਾਰਿਆ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਜਰ ਫੇਰ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਰੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਉਸ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਸਿਰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ ਆਪ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਭੱਜ ਲਿਆ ਮਗਰ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਵਾਹਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਲਿਆ ਵਾਹਣਾ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਫੂਲ ਦਾ ਠੁੱਡਾ। 3 ਲੋਟੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ। 3 ਲੋਟੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਫੌਜੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਐਸੀ ਤੇ ਐਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਆਪਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ, 1 ਮਿੰਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰੋਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਮੋਹਤਬਾਰ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੀ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੰਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਲ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਵਿਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਵੱਜੇ ਕਿਤੇ ਧੜ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਿੱਟੇ ਸੰਗਲ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਫੌਜ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਲ ਚਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ
ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਹਿਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ? ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੋਬੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਧਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝੇ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਕਸੂਰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਸੂਰ ਆ ਵੱਜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਸੂਰ? ਹਾਂ ਜੀ ਕਸੂਰ। ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਮਾਈ ਕੋਲੇ, ਹੁਣ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਚੀ ਸਾਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਰੋਈ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਰੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲਾ ਲਿਆ ਘਰਾਂ ਮੋਢੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਮੰਗ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਆਨੇ ਦੇਣੇ, 2 ਆਨੇ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਤਰ ਕੇ ਨਾਲੇ 5-7 ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲਿਆਉਣੇ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਦੁੱਧ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕੰਪ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪ 'ਚੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਲਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਸਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਲੀਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਲੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰੱਬੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਅਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਲੀਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਿਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿੱਟ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲੱਗ ਚੁੰਬੜ ਚਾਂਬੜ ਕੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸਿੱਟ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਉਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪਾਕਪਟਨ ਆ ਗਏ। ਪਾਕਪਟਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਂਗਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਬੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਾਕਪਟਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2 ਘਰ। ਜਿਵੇਂ 2 ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀ ਬੁੜਾ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੇਰਾ ਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਫਨਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੂੜੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਰੱਬੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਖੈਰ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਖੈਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਖੈਰ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਇੱਕ ਜਲਾਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਵੀ ਅਲੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਨਾਨਕਸਰ ਵੱਜਦਾ ਬਸਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸਿੱਖ ਸਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 3 ਖੂਹ ਵਿਖਾਏ। ਧਾਈ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ ਨਿਸਰੇ ਖੜੇ ਧਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਧਾਈ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿੱਲੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾ ਲਓ ਵੇਚ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਵੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਹ ਪਾਵੇ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਘਰਾਂ ਨੇ ਜਲਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਠ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ 12 ਮੀਆਂ ਦਾ ਬੌਡਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਲਿਆ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਝਾਈ ਪੱਕ ਗਏ ਝਾੜ ਲਏ ਭਰ ਭਰਾ ਲਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਫੇਰ ਆਈ ਆਖਣ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਜੇ ਸਾਂ ਕਿਧਰ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਮਾਈ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਚੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਲੱਭੇ ਸਾਡੇ ਆ ਮਾਮੇ ਉੱਥੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਮਾਈ ਸਾਂ ਲੱਗੀ ਇੱਧਰ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਪਈ ਤੇ ਆਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਲਾਇਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਛੱਡੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਆਖ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇ ਸਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਮਲਾ ਚੈਨ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾ ਵੀ ਆ ਮਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲਤੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵੱਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਉਣ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਕਾਬਲ ਕੁੰਜਾ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮਲਤਾਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਇਦੋਂ ਸੜ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੋਕਾ ਫੇਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਪੂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੰਡ 47 ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਵਸੀਮ ਹੈਦਰ ਅਲੀ PhD ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਆਸਫ ਅਲੀ ਨਜਮ ਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।